आम चारिपाखे जहाँ घटुछि ताहा केवल आमको दुख दिए, किछि नुआ नुहे कि स्थायी नुहे। तथापि शारीरिक मनुष्यर स्वभाव हेउछि प्रत्येक विषय रे चिंता करिबा। जितेबेले आम्भे माने प्रार्थना रे ईश्वरंक सह मिलित हेउ, से आममानको निश्चित आश्वासना दियंती जे से जहा सबु करुअछंती ताहा आमर मंगल पाई। रोमियो तार 8 पर्व 28 पदरे आमे देखिबाकू पाऊँ। आमे माने तांको वाक्य को संपूर्ण विश्वास करुछु ना मानसिक और शारीरिक मनुष्य परी सर्वदा चिंतारे रहुछु। मुगति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे शांति शिखा गुंजाई विभीषिका पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्ट रे प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक बहुमूल्य नामरे आपणको नमस्कार जणाई आजिर पथप्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। गत पाठरे आमे जहा शिक्षा कलु विश्वास करू आपण माने समस्ते उपकृत होइथिबे। नियमित एही कार्यक्रम देखुथांतु ओ आममानक सहित फोन रे जोगाजोग करी रखिथांतु। प्रभु निश्चय आपणको आशीर्वाद करिवे। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती, तेबे आज आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणको फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणको फोन कॉल आमको आपणको निमंते प्रार्थना करिवाकू ओ आपणको विषय रे अधिक जानिबाकू सहाय्य करिवो। आज पुणी थरे एही कार्यक्रम माध्यम रे आपणको सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभुंकु विशेष धन्यवाद दिए। ईश्वरंक वाक्य जेपरि आपणको जीवन रे एक आश्चर्य कार्य करिवो ओ आपणको जीवन रे जेपरि एक भिन्न परिवर्तन आनिबो, एहा ही ईश्वरंक निकट रे आमर प्रार्थना ओ इच्छा। प्रभुंक ठारे संपूर्ण विश्वास करंतु। आज आमे आउ एक नूतन विषय रे अध्ययन करिबा। ताहा हेला फिलिपिय मंडली निकटकू प्रेरित पाउलंक पत्र 4 पर्व तार 6 पद। पाउल एही चिठी रे चिंतामय जागतिक जीवनधारा ठारू बाहरी आसीबा निमंते लिखिचंती। ख्रीष्टीय जीवन आशीर्वाद ओ आनंदपूर्ण जीवन अटे। तथापि ईश्वर जो स्वाधीन इच्छा आममानकू देई अछंती, बेले बेले ताहा आमे शैतान हस्तरे देई दऊ। एहार सुजोग नहीं से आमर समस्त शांति हरण करे ओ चिंता को मन मध्यरे प्रवेश कराए। दैनंदिन जीवन रे आमे माने महान ईश्वरंक कार्यगुड़िक देखि थाऊ एवं एहा मध्य जानि थाऊ जे चिंता करिबा जागतिक लोकमानकर स्वभाव एवं चिंता करिबा द्वारा कौनसी लाभ हुए नाही। तथापि चिंतारे समय नष्ट करो। केवल प्रार्थना विनती और निवेदन हेउछि एकमात्र औषध, जहा द्वारा परमेश्वर आमर समस्त भार निज उपर को नियंती और आमर मन और हृदय रे विश्राम प्रदान करती। जो माने प्रार्थना करती से मानकु चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। प्रथम पितर तार 5 पर्व 8 पदरे लेखा जाए, तुम मानकर समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाई दियो, कारण से तुम मानक निमंते चिंता करती।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶରୀର ଓ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ କେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ମାଥିଉ 6 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ମନ, ଶରୀର, ସମୟ ଓ ପ୍ରାଣ ସହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବିଷୟ ଯାହା ଆମେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହୁଁ, ଏପରି ନଗର ଗୃହ ଓ ଯାହା ଆମେ ଖୋଳିନାହୁଁ, ଏପରି ଖୋଦିତ କୂପ ଓ ଯାହା ରୋପଣ କରିନାହୁଁ, ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ, ଯାହାକି ସେ ନିଜ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶଦାୟକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅପସାରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। পবিত্রতার সৌন্দর্যে বিভূষিত হুয়া, বিভূষিত হুয়া। পবিত্রতার সৌন্দর্যে বিভূষিত অন্ধকার জগতরে দীপ্তিমতী হুয়া, দীপ্তিমতী হুয়া। আলোকর সন্তান সম আচরণ কর, প্রভু যীশুঙ্কর যাহা সন্তোষ জনক, তাহা অনুসন্ধান কর, অনুসন্ধান কর। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବର 6 ପଦଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନେଇ କହନ୍ତି, କାରଣ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ନେଇ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବର 6 ପଦଟିକୁ ପାଠ କରିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ପାଉଲ ଏଠାରେ 2ଟି ଅନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନାମ ଉପରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବା ପରି ଜଣାଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଏହିପରି କହନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ପାଉଲ କହନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାପ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ?
ଆମକୁ କ'ଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ? ନୁହେଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନଥିଂ ଶବ୍ଦଟି ପୂରାପୂରି ବର୍ଜନକାରୀ ଶବ୍ଦ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି କରିପାରିବେ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭାଇ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ? ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କ'ଣ ବୁଝୁ? ସେହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ। ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ବୋଲି କହୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପରିକି ଘରୁ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବାହାରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଯାହା ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ପାଉଲଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ଉକ୍ତିଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେପରି ଜଣେ ତାହାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ଦୁଃଖକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ସେହିସବୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ସେହିସବୁକୁ ସୂଚୀ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ଦ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହିସବୁକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନର ବିଷୟ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କ୍ଷତ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ସେହିସବୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳତାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରେମ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଅସାର ବିଷୟ ସବୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ, ଅହଙ୍କାର କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଛଳନା କରେ, ସେହିସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ୟା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ତହିଁର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିୟମିତ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷୟ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନଥାଏ, କିମ୍ବା କିଛି କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ବିଚାର ନ କରି କହି ପକାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ପରିଚିତ ତଥା ଖୋଲାଖୋଲି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରେ ଓ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମୋର ଏହିପରି କଥାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ
ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବୋଝର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ଥିବା ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରୁ। ଆମର ବାରିପଟ ବଗିଚାରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଆମ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ତାର ଗୀତ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କିଛି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାତିରେ ଗାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି ନ ଶୁଣୁଛି, ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଏକ ସାଥୀ ଥିଲା ଯେ କି କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସୁଥିଲା, ଆଉ ଏହିପରି କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିବା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ତାହାର ସାଥୀ ନିମନ୍ତେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ରାତି ସାରା ଗୀତ ଗାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଭୋର ସମୟରେ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାହାର ସ୍ୱର। ମୁଁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ସେହି ବାଦାମ ଗଛ ଉପରକୁ ସିଧା ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ତାହା ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲା। ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲା, କିଛି ଖୋଜି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେହିସବୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ରହିଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି? ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଉଲଙ୍କର ଆଦେଶ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ଛୋଟ ଓ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପାରୁ ଓ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଳଦୁଆ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ? କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବା ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେହିସବୁ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୁଁ ଜାଣେ କେତେକ ସମାଲୋଚକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପାଉଲ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ପାଉଲ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଭାବୁଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହିପରି ମୋହର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ,
ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଶୁଣି ନପାରନ୍ତି ବା ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଓ ଉପକାରକ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ, ସେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଉତ୍ତର ହଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ବା ଉପକାରକ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ ବା ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତହିଁର ଉତ୍ତର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତା ଥିଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ମାଗନ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ମାଗିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପିତା ତାହା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ପିତା ଶୁଣି ନଥିଲେ କି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଥିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାହିଁ ଉତ୍ତରଟି ହଁ ଉତ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ନାହିଁ ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ହଁ ହୋଇପାରେ ନା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁରୋଧର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଦିନେ ସେ ତାହା ସେହିପରି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହନ୍ତି, ମୋର ଉତ୍ତରବିହୀନ ପ୍ରାର୍ଥନାଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଯାହାର କି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ହଁ ହୋଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ନାହିଁ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ନେଇପାରିବେ, ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଘରୋଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପାନାମା କେନାଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ 2 ବା 3 ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତହିଁ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟି ନଥିଲା। ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ପଠାଗଲା। ତେଣୁକରି ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ପୁଅ ସହିତ ସେଠାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଭୟ ହେତୁ ସେମାନେ ଏକ ନୌକାର ସଂଶୋଧନାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ପୁଅଟି ଏକ ଖେଳନା ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସି ଖେଳୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନକ୍ସାଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ପୁଅଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟିଏ ଚକା ତାହାର ଖେଳନା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେହି ଛୋଟ ପୁଅଟି ସେହି ଚକାଟିକୁ ତାହାର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ପିଟି ତାହାକୁ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କିମ୍ବା ତାହାର ମାଆକୁ ଡାକି କହିବେ ଯେପରି ସେ ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ବଡ଼ କେନାଲର ନକ୍ସାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖେଇ ଦେଇ
ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ପୁଅଟି ତାହାର ସେ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଛି ଓ ଚକାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଚକାଟିକୁ ନେଇ ତାହାର ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପୁଅକୁ କିସି ଦେଇ ତା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଚଟାଣ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖେଳିଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପିତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯେ କି ସେହି ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚକା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ରକମର ସମସ୍ୟା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଅବହେଳା ନ କରୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେମାନେ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଅଛୁ, ତାହା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଗୌରବ ଓ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1:3 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ନିଅ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଆତ୍ମିକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ବି ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ, ସି ପଦ ପଦବୀ, ଡି ଆତ୍ମସମାନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले नवरंगपुर मनीषा नायक।